प्यारे दोस्तों, महरीन क्लासे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਰਥ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਰਹੀ ਆ। दरअसल जी पश्चिम के गल होंगी आई आ अर्थ चिंतन बारे, वो प्लेटो सुकरात अरस्तू इन्हां दे समय तो होंदी आई। उदों की सोचा जाता सी कि भाषा जिहड़ी है वो एक नेमिंग थ्योरी आ। उस समय के दौरान ये सोचा जाता सी अरस्तू प्लेटो सुकरात के समय कि भाषा एक नेमिंग थ्योरी है। नेमिंग थ्योरी की होंदी है? नामकरण सिद्धांत। पंजाबी दे विच असीं ये उल्था करते हैं। वो नामकरण सिद्धांत वो ये गल मानते सी कि एक पासे संसार दीयां वस्तुआं, वो दूजे पासे उन्होंने नाम है। वो कहते सीगे कि बंदा अपने अनुभव च आउण वाली हर चीज़ का कोई ना कोई नाम रख लैंदा। सो जानी उन्होंने ये सिद्धांत दिता कि भाषा एक नेमिंग थ्योरी है, नामकरण सिद्धांत है। लेकिन बाद दे विच देखा गया कि भाषा केवल नामकरण सिद्धांत नहीं है। ये कल्ले नाम शब्द नहीं होंगे, बहुत कुछ होर भी होंदा। तो जानी भाषा रचना इन्नी सरल नहीं है। तो फिर ये किरिया शब्द भी होंगे आ, विशेषण शब्द भी होंगे आ, किरिया विशेषण शब्द भी होंगे आ। फिर इन्हां दा संबंध जोड़न वाले संबंधक भी होंगे आ। वो फिर बाद दे विच मॉडर्न लिंग्विस्टिक दे विच पामर एक भाषा विग्यानी होया, उन्होंने ये गल की कि भाषा रचना कली नेमिंग थ्योरी नहीं है, ये बड़ा कुछ होर भी है। वो गल करते हैं कि भाषा रचना जिहड़ी है वो वस्तुआं नूं इन्ना नहीं प्रगटाउंदी जिन्ना बुलारियां दीयां रुचियां नूं प्रगट करदी है। ये बड़ी वड्डी गल सी, क्योंकि भाषा की एक परंपरा होंदी है। कोई बंदा अर्थ जदों ग्रहण करता है उसकी एक परंपरा भी बन जाती है। उन्होंने इस गल पर भी बड़ा जोर दिता। सो फिर ये थ्योरी नूं भी मन्निया गया कि भाषा की जिहड़ी अर्थ चिंतन की एक परंपरा भी होंदी है। बंदा परंपरा चों भी अर्थ ग्रहण करता। बड़ियां इस तरह दी चीज़ां बारे फिर अगे नवें जिहड़ा अर्थ विज्ञान है 19वीं सदी तो बाद आ, उहदे च गल होंदी रही है। वो जिहड़ा नवां अर्थ विज्ञान है ਉਹਦੇ 'ਚ शब्द ते अर्थ के संबंधों बारे, शब्द की परिभाषा बारे, अर्थ की की परिभाषा हो सकती है, इस तरह दी गल्लां होईयां। वो फिर जिहड़ी आपां पहले लैक्चर 'च एक गल कीती सी एल के ऑकडन ते आई ए रिचर्ड। ये बंदा सी एल के ऑकडन ते रिचर्ड, इहदा पूरा नाम आई ए रिचर्ड है। सो इन्हां ने इहदी किताब सी एक मीनिंग ऑफ मीनिंग, बड़ी भाषा अर्थ विज्ञान च बहुत प्रसिद्ध किताब है। वो ये जिक्र करते हैं कि अर्थ दियां उन्होंने फिर अगे 3 हिस्से उहदे बनाए कि एक तो है वाक विज्ञान, एक है अर्थ विज्ञान, एक प्रकरण विज्ञान। प्रकरण विज्ञान सो ये जानी 3 हिस्से उन्होंने अपने किताब गल की है कि जदों शब्द वाक च होंदे आ उन्होंने अर्थ होर होंदे आ, जो वाक तो बाहर चले जाते हैं उन्होंने अर्थ बदल जाते हैं। वो फिर इस तरह ही अर्थ ये पहला तो ही इस तरह अर्थ विज्ञान तो पहला तो ही तुरया होंदा। फिर उन्होंने एक नवां जिहड़ा दिता प्रकरण सिद्धांत। प्रकरण विज्ञान की है कि जिहड़ा शब्दां दा ना एक कंटैस्ट भी होंदा, संदर्भ भी होंदा। वो ये बारे भी उन्होंने गल की। फिर ये तिन्ने जिहड़ियां थ्योरीज उन्होंने जिहड़ियां दित्तियां इन्हां नूं मॉडर्न लिंग्विस्टिक दे विच स्वीकार किया गया कि बिल्कुल ये गल है कि शब्दां नूं जदों कले कले करके वेखोगे उन्होंने अर्थ होणगे, जो उन्होंने वाक च करके देखोगे उन्होंने होर होणगे। कई बार संदर्भ भी अर्थ नूं बदल दिंदा। इस तरह दी गल्लां ये फिर मन्नियां जाण लग पईयां जिहड़ियां इन्हां ने कीतियां सीगियां। सो फिर जिहड़ा मॉडर्न लिंग्विस्टिक है ये 2 हिस्सों च वंड के जिहड़ा अर्थ चिंतन बारे गल की गई, अर्थ विज्ञान बारे। वो एक थ्योरी ये मॉडर्न दी हैगी आ विश्लेषणात्मक थ्योरी। इनू अंग्रेजी दे विच एनालिटिकल कहते हैं, एनालिटिकल थ्योरी। तो दूजी उन्होंने दी सी विहारक थ्योरी।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜੁਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਜੁਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਥਿਊਰੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੇ ਆਕਟਨ ਤੇ ਰਿਚਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਕਟਨ ਤੇ ਰਿਚਰਡ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਰਥ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ। ਕੀ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਕੋਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਬੰਦਾ ਅਰਥ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਕੇਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਕੇਤਕ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਕੇਤਨ। ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਕੇਤਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਾਹਦਾ? ਸੰਕੇਤਕ ਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸੰਕੇਤਨ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸੰਕੇਤਨ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੀਫਨ ਉਲਮਾਨ ਬੰਦਾ, ਸਟੀਫਨ ਉਲਮਾਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਸੋ ਸੰਕੇਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁਰਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਂਦ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਰਲ ਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਕੜ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟੀਫਨ ਉਲਮਾਨ ਜਾਂ ਆਕਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਆ। ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹੀ ਨਾਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੜੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਦੋ ਥਿਊਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਥਿਊਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਥਿਊਰੀ। ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਹਾਰਕ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਮੂਲਕ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੌਪਾਏ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸੱਭਿਅਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਰਥ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਠਿਨ, ਔਖਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿਰੋਧ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਅਰਥਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੀਫਨ ਉਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੂਹ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ।
तो ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆ। ਫਿਰ ਧੁੰਦਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਧੁੰਦਲੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਧੁੰਦਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ 'ਚੋਂ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਦਰਭ 'ਚੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਲਈਏ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਚੋਂ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸਮਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ SITE ਸਾਈਟ, SIGHT ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ LIVE ਲਾਈਵ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਵ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਰੇਲ ਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਬਰੇਲ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਰੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ 5 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ, ਸੁੰਗੜਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਦਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ। ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਫੈਲਰ ਜੀ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਪਰਸੋਂ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੰਕ ਕਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਲੀ ਆ, ਪੀਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਹਰੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸੰਕੋਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਕੋਚ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਗੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਰਗ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਰਗ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਿਰਗ ਸਿਰਫ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਨ। ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਮਹਾਨ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀਆਂ ਕੌਮ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਜਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
फिर वो अगला जिहड़ा है वो तीसरा जिहड़ा दसदा अर्थ अर्थ आदेश। अर्थ आदेश की है जदों अर्थ अपनी दिशा बिल्कुल बदल दे। पहला ਉਹਦਾ कोई होर अर्थ सी, उस अर्थ ਨੂੰ बदल के बिल्कुल नवीं दिशा 'ਚ चल। जिवें शब्द हैगा खीर, ਉਹ खीर ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, लेकिन ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੁੱਧ ਵਜੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਵਾਰ। ਗਵਾਰ ਗਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਯੱਡ ਮੂਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼। ਗਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਗਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਉੱਚਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਤਕਰਸ਼, ਉਤਕਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਬੂ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੂ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਤਕਰਸ਼ ਜਾਣੀ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੁਗਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਧ ਦਾ ਅਰਥ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਗਧ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਚਤਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਹੀਣਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਕਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅਫਲਾਤੂ। ਅਫਲਾਤੂ ਅਲਫਾਤੂਨ ਜਾਨੀ ਪਲੇਟੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਲਾਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਫਲਾਤੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो जानी ये काल ने भी फिर नीचता वाला जानी अपकर्श जिहड़ा सिद्धांत है अर्थ का वो ये लागू होंदा। सो ये जड़ियाँ दिशावां दसियां ने बरेल ने कि ये 5 दिशावां होंदियां अर्थ दे बदलण दियां। किते अर्थ सुंगड़ जांदा, विस्तार कर जांदा, बिल्कुल अर्थ उल्टे ग्रहण कर लैंदा, जां किते उच्ची पदवी जां किते नीवीं पदवी ग्रहण कर लैंदा। वो सो ये जिहड़ा उहदे बारे जिक्र है। तो मैंने उम्मीद है कि तुहानूं ये लैक्चर ठीक लग्या होगा। अगला लैक्चर लैके आपां जल्दी फिर मिलांगे। तद तक लई सारे दोस्तां नूं सत श्री अकाल।